आनंद है मेरी ताकत, दुनिया में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, दुनिया में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है प्रभु यीशु। हालेलुया। परमेश्वर का नाम की महिमा हो। आज जीव के बारे में 7वीं बात परमेश्वर का वचन से हम देखेंगे। याकूब की पत्रिका 3रा अध्याय उसका 9वीं आयत में ये लिखा है, इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। श्राप के विषय में पिछले दिनों में हमने सीखा था। आज स्तुति करने वाला जीव के बारे में हम सीखेंगे। ഒരേ നാവിൽ നിന്ന് ശാപവും സ്തുതിയും പുറപ്പെടുന്നു. അവിടെ അതിനോട് ചേർന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കുക, അത് യോഗ്യമല്ല. 10ാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നു, അത് യോഗ്യമല്ല. അതെ, ഒരു ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്റെ നാവിൽ നിന്ന് ശാപവും സ്തോത്രവും ഒന്നിച്ച് പുറപ്പെടുന്നത് യോഗ്യമല്ല. അവിടെ അതിനോട് ചേർന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഉറവിന്റെ ഒരേ ദ്വാരത്തിൽ നിന്ന് മധുരവും കയ്പുമുള്ള വെള്ളം പുറപ്പെട്ടു വരുമോ. തുടർന്ന് അടുത്ത വാക്യങ്ങളിൽ അതിനെ വിശദമാക്കുന്നുണ്ട്. മനസ്സിലാകുവാൻ വേണ്ടി ചില ഉപമകൾ പറയുന്നുണ്ട്. ശ്രദ്ധിക്കുക. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഇവിടെ സ്തുതി എന്ന വാക്കും സ്തോത്രം എന്ന വാക്കും ഇതിനോട് ചേർത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനെ മധുരത്തോട് തുലനം ചെയ്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ശാപത്തെ കയ്പിനോട് തുലനം ചെയ്തും സ്തുതി സ്തോത്രങ്ങളെ മധുരത്തോട് തുലനം ചെയ്തുമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഒട്ടുമിക്ക മനുഷ്യരും മധുരം പ്രിയപ്പെടുന്നവരാണ്. ഹല്ലേലൂയ. കാരണം സ്തുതി സ്തോത്രമാണ് നമ്മുടെ നാവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടേണ്ടത്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. यहाँ पे स्तुति के बारे में कहते हुए साथ में श्राप के बारे में लिखा है। एक चेला के जीभ से, प्रभु यीशु मसीह के चेला के जीभ से स्तुति के साथ श्राप की बातें निकलना नहीं चाहिए। यहां पे लिखा है, उसकी 10वीं और 11वें आयत में लिखा है, ये योग्य नहीं है। इसी तरह का 2 तरह की बातें, 2 विपरीत बातें हमारी जीभ से निकलना नहीं चाहिए। ये एक यीशु मसीह के चेला के लिए योग्य नहीं है। यहां पे स्तुति और धन्यवाद को मीठापन के तौर से कहता है। मीठा, स्तुति और धन्यवाद करना मीठी बात है, वो मीठापन है, कड़वापन नहीं है। 12वीं आयत देखिए, उसमें लिखा है, क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और कड़वा जल दोनों निकलता है? कभी भी नहीं। अंगेल अगर ऐसा हो तो हमारे जीभ से, हम जो प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, हमारे जीभ से कड़वी बातें और मीठी बातें एक साथ निकलना नहीं चाहिए। अर्थात हमें परमेश्वर के स्तुति और दूसरों के श्राप दोनों हमारी मुंह से, जीभ से निकलना नहीं चाहिए। നാം നമ്മെ തന്നെ പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും, പലപ്പോഴും നമ്മുടെ നാവിൽ നിന്ന് യോഗ്യമല്ലാത്ത വാക്കുകൾ പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നാം സാധാരണ മനുഷ്യരാണ്. എന്നാൽ തുടർന്ന് കൊണ്ടുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പറയുന്ന കാര്യം നാം ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്, സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ജ്ഞാനം പ്രാപിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ 17-18 വാക്യങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഉയരത്തിൽ നിന്നുള്ള ജ്ഞാനം
അത് പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാവിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാക്കുകൾ സമാധാനത്തിൻ്റെയും ഐക്യതയുടെയും ആത്മിക വർധനവിൻ്റെയും വാക്കുകളായിട്ട് മാറ്റപ്പെടും. हम साधारण मनुष्य है, हम बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं है, लेकिन याकूब की पत्रिका 3 अध्याय उसका 17 और 18 आयत में लिखा है, जो ज्ञान जो ऊपर से अर्थात तो स्वर्ग से निकलता है वो किस तरह का है? वो मेल मिलाप का है, वो शांति का है, वो आत्मिक उन्नति देने वाला है. जो ऊपर की ज्ञान जो होती है, परमेश्वर की ओर से जो ज्ञान निकलती है, वो किसको देते हैं? परमेश्वर अपने बच्चों को देते हैं, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के चेलों को देते हैं. हम अगर प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं तो हमें प्रभु परमेश्वर ने स्वर्ग के ज्ञान से भरा हुआ है. वो स्वर्ग के ज्ञान से हमें हमारे मुंह से क्या निकलना चाहिए? मेल मिलाप की शब्द निकलना चाहिए. हालेलुया. दूसरों को आत्मिक उन्नति देने वाले शब्द निकलना चाहिए. इसलिए इफिसियों के पत्रिका 5वें अध्याय में साफ साफ लिखा है, എഫെസ്യ ലേഖനം 5-ന്റെ 4-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, വിശുദ്ധന്മാർക്ക് ഉചിതമായിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? ഹല്ലേലൂയ. സ്നേഹത്തിൽ നടക്കണം, ദൈവത്തെ അനുകരിക്കണം. हालेलुया. देखिए इफिसी 5वें अध्याय में उसका पहले से लेकर के हम पढ़ेंगे तो वहां पे एक पवित्र जन के लिए, परमेश्वर के बच्चे के लिए क्या उचित है करके लिखा है. क्या उचित है? परमेश्वर के सदृश बनना है और प्रेम में रहना है. ये परमेश्वर के बच्चों के लिए, प्रभु यीशु मसीह के चेलों के लिए उचित है. और आगे क्या लिखा है 5वीं आयत में देखिए, हालेलुया. वहां पे 4-ാമത്തെ वाक्य देखिए, 4th उसमें देखिए, न निर्लज्जता, न मूढ़ता, न ठट्टे की बातें हमसे निकलना चाहिए, बल्कि धन्यवाद हमसे निकलना चाहिए. हालेलुया. छल की बातें नहीं निकलना चाहिए, लज्जा की बातें नहीं निकलना चाहिए. അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ചീത്തത്തരം, 4-ാമത്തെ വാക്യം 5-4 എഫേസ്യൻസ്, ചീത്തത്തരം, പൊട്ടച്ചൊല്ല്, കളിവാക്ക്, ഇതിനെ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചേർച്ച അല്ലാത്ത കാര്യമെന്നാണ്. ഞാൻ ഒത്തിരി തമാശ പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അടുത്ത സ്നേഹിതരോട്, അടുത്ത് ഇടപഴകുന്നവരോട് ഒത്തിരി സംസാരിക്കാറുണ്ട്, ഒത്തിരി തമാശ പറയാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ എന്നെ തന്നെ പരിശോധിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളായി മാറ്റുവാൻ കർത്താവിനെ സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പൊട്ടച്ചൊല്ല്, കളിവാക്കുകൾ ഒരു വിശുദ്ധനെ ചേർന്നതല്ല, ഒരു ദൈവപൈതലിനെ ചേർന്നതല്ല. മറ്റുള്ളവരെ രസിപ്പിക്കാനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, മറ്റുള്ളവർക്ക് സന്തോഷം കൊടുക്കുവാനാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ ആവശ്യം മറ്റുള്ളവർക്ക് ആത്മിക വർധന വരുത്തേണ്ടതാണ്. दूसरों को अच्छा दिखने के लिए हम कभी कभी जोक्स बोलते हैं, दूसरों को प्रसन्न करने के लिए हम कुछ बातें कहते हैं. लेकिन एक चेले से परमेश्वर चाहता है उसी तरह का नहीं, दूसरों को आत्मिक उन्नति देने वाला बातें हमारे जीभ से निकलना चाहिए. हम अपने आप को परखें, हम किस तरह का व्यक्ति हैं, किस तरह की बातें हमसे निकलता है. क्या दूसरों के लिए हम बात करते हैं, दूसरों को प्रसन्न करने के लिए बात करते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरों को प्रसन्न करने से भी अधिक दूसरों की आत्मिक उन्नति के लिए जो बातें उपयुक्त है, उसी बातें हमसे निकलना चाहिए. वो परमेश्वर का बच्चों के लिए योग्य है. മറ്റുള്ളവരെ ആത്മിക വർധന വരുത്തുവാൻ കഴിയുന്ന വാക്കുകൾ
നമുക്കിനി മുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാം. हालेलुया. आगे से हम अपने आप को परखें, किस तरह की बातें हमसे निकलती हैं. आइए और देखेंगे भजन संहिता में हालेलुया 34 का 13 देखिए, 43 उसका 13 आयत ഭജന സംഹിത സങ്കീർത്തനം 34-ാമത്തെ സങ്കീർത്തനം അതിൻ്റെ 13-ാമത്തെ വാക്യം നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. Psalms 34:13. अपने जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह को चौकसी करके उससे छल की बात ना निकले. हालेलुया. ദോഷം ചെയ്യാതെ നിന്റെ നാവിനെയും വ്യാജം പറയാതെ നിന്റെ അധരത്തെയും കാത്തുകൊള്ളുക. സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുകയാണ്. എന്താ പറയുന്നത്? ഭക്തനായ ദാവീദ് പറയുകയാണ്, ഒരു ഭക്തൻ തന്റെ നാവിനെ സൂക്ഷിക്കണം. देखिए भक्त दाऊद कहता है 34वां भजन संहिता में उसका अपने जीभ को बुराई से रोक रख. क्यों? क्योंकि उसकी 12 आयत पढ़िए, वहां पे लिखा है, अगर तो ജീവൻ की इच्छा रखता है तो. ഹല്ലേലൂയ. നീ ജീവനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ, ഇവിടെ ജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല, നിത്യജീവനാണ്. പുതിയ നിയമസഭയെക്കുറിച്ച് നാം പഠിക്കുമ്പോൾ നിത്യജീവന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കർത്താവ് നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിത്യജീവൻ നിന്റെ ആഗ്രഹമാണെങ്കിൽ, ദീർഘായുസ്, നിത്യ ആയുസ് നീ ഇച്ഛിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ദോഷം ചെയ്യാതെ നിന്റെ നാവിനെയും വ്യാജം പറയാതെ നിന്റെ അധരത്തെയും കാത്തുകൊള്ളുക. यहाँ पे भक्त दाऊद कहता है, अगर तू अनंत जीवन चाहता है, उसकी इच्छा रखता है, तो बुराई से अपने जीभ को रोक कर रखना है, मुंह की चौकसी करना है, उससे कभी भी छल की बातें नहीं निकलना चाहिए. हालेलुया. यिर्मयाह का भविष्यवाणी देखिए, उसका 9वीं अध्याय. യിരെമ്യാവിന്റെ പുസ്തകം, പ്രവചന പുസ്തകം 9-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് വരാം. 9वीं अध्याय उसका 8 और 9 आयत पढ़िए. 8-9 വാക്യങ്ങളിൽ ദൈവം ആയ യഹോവയാം ദൈവം കൽപ്പിക്കുകയാണ്, ചിലരുടെ നാവ് മരണകരമായ അസ്ത്രമാകുന്നു. യിരെമ്യാവ് 9:8-9 വാക്യങ്ങൾ. ചിലരുടെ നാവിനെ പറ്റി യഹോവയായ ദൈവം പറയുകയാണ്, അത് മരണകരമായ അസ്ത്രം, അത് വഞ്ചന സംസാരിക്കുന്നു. കൂട്ടുകാരനോട് സമാധാനം സംസാരിച്ചിട്ട് അവന് വേണ്ടി പതിയിരിക്കുന്നു. ഇവ നിമിത്തം ഞാൻ അവരെ സന്ദർശിക്കാതെ ഇരിക്കുമോ? ഇങ്ങനെയുള്ള ജാതിയോട് ഞാൻ പകരം ചെയ്യാതിരിക്കുമോ? देखिए यहाँ पे यिर्मयाह 9 की 8 और 9 देखिए, वहां पे क्या कहता है? परमेश्वर कहता है, आमीन, कुछ लोग ऐसा हैं, उनके अंदर से छल की बात निकलती है. परमेश्वर कहता है, ऐसा लोगों को मैं जरूर दंड देगा. हालेलुया. अगर छल की बात हमारे मुंह से निकलती है, तीर के समान हमारे जीभ को हम रखते हैं, तो परमेश्वर कहता है, मैं जरूर दंड दूंगा, मैं न्याय देने वाला परमेश्वर हूं, मैं दंड दूंगा करके कहता है. हालेलुया. देखिए हम भजन संहिता में वापस आएंगे, उसका 17 में आएंगे. भजन संहिता 17 उसकी पहली आयत देखिए. 17-ാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ 1-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് വരാം. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിന്റെ വചനത്തിൽ ഭക്തൻ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? 17-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1-ാമത്തെ വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം. 17 का पहली आयत. हे यहोवा परमेश्वर, सच्चाई के वचन सुन, मेरी पुकार की ओर ध्यान दे, मेरी प्रार्थना की ओर
जो निष्कपट मुंह से निकलती है। हालेलुया। निष्कपट मुंह से निकलती हुई प्रार्थना की ओर ध्यान दे परमेश्वर। പ്രാഗൽഭ്യമുണ്ടോ അങ്ങനെ പറയുവാൻ? ഭക്തൻ പറയുകയാണ്, ദാവീദ് പറയുകയാണ്, ദൈവമേ, കപടമില്ലാത്ത അധരങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള എന്റെ പ്രാർത്ഥന ചെവിക്കൊള്ളണം, എന്റെ ന്യായത്തെ കേൾക്കണം. ദൈവത്തോട് ന്യായത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭക്തനിൽ നിന്ന് ദൈവം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യമാണ്, അവന്റെ അധരങ്ങൾ കപടമില്ലാത്തതായിരിക്കണം. ദൈവസന്നിധിയിൽ വരുമ്പോൾ സ്തോത്രവും, മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ശാപവുമാകരുത്. അശുദ്ധി പുറപ്പെടുന്ന നാവായിരിക്കരുത്. ആ നാവിൽ ദൈവം പ്രസാദിക്കത്തില്ല. अगर हमारी मुंह से अशुद्धि निकलता है तो जब दूसरों के बीच में बैठते समय श्राप और परमेश्वर के चरणों में आते समय स्तुति धन्यवाद हमारे मुंह से निकलता है तो उसी जीव का प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता है. भक्त दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना सुन, क्योंकि मेरी प्रार्थना निष्कपट मुंह से निकलती है. हालेलुया. क्या हमें प्रागल्भ्य है? धैर्य के समय तो क्या परमेश्वर से कह सकते हैं कि हमारा जीभ निष्कपट है, ये मुंह निष्कपट है करके कह सकते हैं क्या? നമുക്ക് കർത്താവിനോട് പറയാൻ പറ്റുമോ, കർത്താവ്, എൻ്റെ അധരങ്ങൾ പാപം ഒഴിഞ്ഞതാണ്, കപടമില്ലാത്തതാണ് എന്ന് പറയുവാൻ കഴിയുമോ? പലപ്പോഴും നമ്മൾ കപടത്തോടെ മനുഷ്യരോട് സംസാരിച്ചിട്ടില്ലേ, ഇടപെട്ടിട്ടില്ലേ? ഈ കപടത ദൈവം കാണുന്നില്ലേ? പത്രോസിന്റെ മുമ്പാകെ കടന്നു വന്ന അനന്യാസിന്റെ സഫീറുടെയും കപടത പരിശുദ്ധാത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തിയില്ലേ? ഇന്ന് നമ്മളോട് ദീർഘക്ഷമ കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ ദൈവം ന്യായവിധി തൽക്ഷണം അയക്കാത്തത്? हालेलुया. अपने आप को परखें. क्या परमेश्वर मेरी जीभ से निकलते हुई हर प्रार्थना का उत्तर देगा? हालेलुया. 19वां ഭജന സംഹിത में आइए. 19ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം. അതിന്റെ 14ാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം. വേഴ്സ് 14. मेरे मुख के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य है. हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले, मेरे मुख के वचन तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य है. അങ്ങനെ പറയുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുമോ? കർത്താവേ, എൻ്റെ വായിലെ വാക്കുകളും എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ ധ്യാനവും നിനക്ക് പ്രസാദകരമായിരിക്കട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായിരിക്കണം. വെറുതെ വാക്കുകൾ പറയുന്നത് കൊണ്ട്, ദൈവമുമ്പാകെ വന്ന് എപ്പോഴും സ്തുതിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ദൈവം നമ്മുടെ ആരാധന സ്വീകരിക്കണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവുമില്ല. കാരണം ദൈവം നോക്കുന്നത് ഹൃദയത്തെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കയ്യിന്റെ ആരാധനയിൽ ദൈവം പ്രസാദിക്കാതിരുന്നത്. കാരണം അവനിൽ പ്രസാദിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല. അതുകൊണ്ട് അവന്റെ എത്ര നല്ല സ്തോത്രമാണെങ്കിലും അതിനെ അംഗീകരിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല. अगर हमारा हृदय निष्कपट नहीं है तो कितने भी अच्छी बातें हम कहें, कितने भी अच्छी रीति से हम परमेश्वर के धन्यवाद कहें, अन्य अन्य भाषाएं जितना भी हम परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर हमारी स्तुति को स्वीकार नहीं करेंगे, धन्यवाद को स्वीकार नहीं करेंगे. क्योंकि परमेश्वर जब एदन की बगीचा में कईन परमेश्वर की आराधना किया, उसकी आराधना परमेश्वर स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उसका हृदय परमेश्वर के सामने निष्कपट नहीं था. उसका चाल चलन परमेश्वर के सामने पवित्र नहीं था. इसलिए परमेश्वर उनकी आराधना को स्वीकार नहीं किया. अगर हमारे हृदय परमेश्वर के सामने पवित्र नहीं दिखता है तो हमारे मुंह से जितना भी स्तुति प्रशंसा निकले, जितना भी अन्य भाषा में हम परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर हमारी आराधना को स्वीकार नहीं करेंगे.
इसलिए अपने आप को परखे, നമ്മെ തന്നെ പരിശോധിക്കണം. നമ്മുടെ ഹൃദയം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണ് വാക്കുകൾ പുറപ്പെടേണ്ടത്. മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള വാക്കുകളല്ല, ഹൃദയംഗമായ വാക്കുകളല്ലാണ് ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നത്, ദാവീദ് പറയുന്നത്, എൻ്റെ പാറയും എൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനുമായ യഹോവേ, എൻ്റെ വായിലെ വാക്കുകളും എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ ധ്യാനവും നിനക്ക് പ്രസാദകരമായിരിക്കട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. ചങ്കുറപ്പോടെ നമുക്ക് പറയുവാൻ കഴിയണം. ഹല്ലേലൂയ. 26-ാം സങ്കീർത്തനത്തിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് വരാം. Psalms 26 में आइए. 26 उसके 4 और 5 देखिए. एक चेला कैसा होना चाहिए, एक भक्त कैसा होना चाहिए, वहां पे लिखा है, मैं निकम्मी चाल चलने वालों के संग नहीं बैठा, न मैं कपटियों के साथ कहीं जाऊंगा, मैं कुकर्मियों की संगति से घृणा रखता हूं और दुष्टों के संग न बैठूंगा. एक निश्चय लेना है. परमेश्वर का जन ऐसा लोगों के बीच में बैठना नहीं है, ऐसा लोगों के साथ संगति नहीं रखना है. നോക്കുക, ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയുള്ളവനായിരിക്കണം. ഇവിടെ പറയുകയാണ്, ദാവീദ് പറയുകയാണ്, വ്യർത്ഥന്മാരോടുകൂടെ ഞാൻ ഇരുന്നിട്ടില്ല, കപടക്കാരുടെ അടുക്കൽ ഞാൻ ചെന്നിട്ടില്ല, ദുഷ്പ്രവർത്തിക്കാരുടെ സംഘത്തെ ഞാൻ പകച്ചിരിക്കുന്നു, ദുഷ്ടന്മാരോടുകൂടെ ഞാൻ ഇരിക്കുകയുമില്ല. ഒരു തീരുമാനമെടുക്കണം, നമുക്ക് അതിന് കഴിയണം. സ്കൂളിലോ കോളേജിലോ ജോലി സ്ഥലത്തോ താമസ സ്ഥലത്തോ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് ദുഷ്ടന്മാര് കാണും, കപടമുള്ളവര് കാണും. പഠനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലല്ലാതെ, ജോലിയുള്ള ബന്ധത്തിലല്ലാതെ, താമസത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലല്ലാതെ മറ്റൊരു കാര്യത്തിലും അവരുമായി സഹകരിക്കുവാൻ ഇടയാകരുത്. അവരുടെ ദുഷ്പ്രവൃത്തികളിൽ കൂട്ടാളികളാകരുത്. അങ്ങനെയായാലും നമ്മുടെ വായിൽ നിന്ന് അവർ പറയുന്ന വാക്കുകൾ അറിയാതെ പുറത്തേക്ക് വരും. അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു കൊണ്ടിരിപ്പാൻ, ദൈവവചനം ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിപ്പാൻ പറയുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. और उसका 6 और 7 आयत देखिए. मैं अपने हाथों को निर्दोषता के जल से धोऊंगा, तब हे यहोवा मैं तेरी वेदी की प्रदक्षिणा करूंगा, ताकि तेरा धन्यवाद ऊंचे शब्द से करूं और तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूं. देखिए, നോക്കിക്കേ, സ്തോത്രസ്വരം കേൾപ്പിക്കേണ്ടതിനും നിന്റെ അത്ഭുത പ്രവർത്തികളെയൊക്കെ വർണ്ണിക്കേണ്ടതിനും ഞാൻ കുറ്റമില്ലായ്മയിൽ എൻ്റെ കൈകളെ കഴുകുന്നു. യഹോവേ, ഞാൻ നിന്റെ യാഗപീഠത്തെ വലം വയ്ക്കുന്നു. അഗർ परमेश्वर का सन्निधि में जाना है, परमेश्वर को धन्यवाद करना है, ऊंची स्वर से उसकी स्तुति करना है, उसकी आश्चर्य कर्मों का वर्णन करना है, तो क्या करना पड़ेगा? अपने हाथों को निर्दोषता के जल से धोना है, अपने हृदय को धोना है, पवित्र करना है. तभी अपने जीव से परमेश्वर के धन्यवाद के स्वर निकलेगा. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ നാം ഒന്ന് കഴുകിയെങ്കിലേ, ഇവിടെ പറഞ്ഞ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ, ഞാൻ എൻ്റെ കൈകളെ കുറ്റമില്ലായ്മയിൽ കഴുകും. എന്തിനാ? എൻ്റെ യഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ അവന്റെ യാഗപീഠത്തെ വലം വയ്ക്കുവാൻ, അവിടെ കടന്നു ചെന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ, അവന്റെ അത്ഭുത പ്രവൃത്തികളെ വർണ്ണിക്കുവാൻ, എൻ്റെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുവാൻ. അതിനു മുന്നേ ഒരു ഒരുക്കം ആവശ്യമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ചുമ്മാ എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ട് ഓടി വന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ, ആരാധിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല. ഒരു ഒരുക്കം ആവശ്യമാണ്, ശുദ്ധീകരണം ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ കയറുമ്പോൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ആദ്യം പോയിട്ട് കൈകാലുകൾ കഴുകണം, എന്നിട്ടാണ് യാഗം. इसलिए परमेश्वर का भक्त दाऊद कहता है, पहले मैं अपने हाथों को धोऊंगा. हालेलुया. पहले धोने की जरूरत है, शुद्धि पाना है, पवित्र दिल से परमेश्वर की स्तुति निकलना चाहिए. हालेलुया. इसलिए 33 का भजन संहिता में लिखा है, पहली आयत में लिखा है, 33-ാം സങ്കീർത്തനം 1-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു,
നീതിമാന്മാരെ യഹോവയിൽ ഘോഷിച്ചുല്ലസിക്കുവേൻ, സ്തുതിക്കുന്നത് നേരുള്ളവർക്ക് ഉചിതമല്ലോ. ഹല്ലേലൂയ. സ്തുതിക്കുന്നത് ആർക്കാണ് ഉചിതം? നേരുള്ളവർക്ക്, കപടഭക്തന്മാർക്കല്ല, ദുഷ്ടന്മാർക്കല്ല. അവരുടെ സ്തുതി ദൈവം സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. देखिए यहाँ पे लिखा है 33 का पहली आयत, हे धर्मियों यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करनी सोहती है. धर्मी लोगों को स्तुति करना सोहती है, उचितमाना, उचित है. धर्मी लोग स्तुति करेगा तो परमेश्वर उसकी स्तुति स्वीकार करेगा. हालेलुया. एक धर्मी के लिए योग्य है परमेश्वर की स्तुति करना, सबके लिए योग्य नहीं है. और अगला भजन संहिता देखिए 34 पहली आयत, മുപ്പത്തിനാലിൻ്റെ 1, എല്ലാ കാലത്തും ഞാൻ യഹോവയെ വാഴ്ത്തും, അവൻ്റെ സ്തുതി എപ്പോഴും എൻ്റെ നാവിന്മേലിരിക്കും. നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഹല്ലേലൂയ. പലപ്പോഴും നാം കേട്ടിട്ടുള്ളതും വായിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്. പലപ്പോഴും പ്രാർത്ഥനയിൽ നാം ഉരുവിടുന്ന വാക്യങ്ങളാണ്. പക്ഷേ നാം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. हर समय यहोवा का धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुंह से होती रहेगी. परमेश्वर की स्तुति निरंतर अपने मुंह से निकलना चाहिए. क्यों ऐसा कहता है? എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു മർമ്മമുണ്ട്. നാം യഹോവയെ സ്തുതിക്കണമെന്ന്, ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണമെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അകത്തൊരു മർമ്മമുണ്ട്. 43-ാം സങ്കീർത്തനം എടുത്ത്, ഹല്ലേലൂയ, നാം പലപ്പോഴും മറന്നു പോകുന്ന ഒരു വലിയ സത്യം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒളിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട്. ക്യോं कहता है परमेश्वर की स्तुति निरंतर करना है? क्योंकि एक गुप्त बात उसके अंदर है, स्तुति के अंदर. परमेश्वर का वचन क्यों कहता है? हालेलुया. 43 का 5वीं आयत देखिए, भजन संहिता Psalms 43 verse 5, 43-ന്റെ 5. എൻ്റെ ആത്മാവേ നീ വിഷാദിച്ച് ഉള്ളിൽ ഞരങ്ങുന്നതെന്ത്? വിഷാദിക്കുന്ന ആത്മാവ്. വിഷാദ രോഗമുള്ളവർ ഒത്തിരി പേരുണ്ടെന്ന്. हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है. आजकल बहुत सारे लोग, उनकी मन गिरा हुआ है, वो व्याकुल है. ऐसा दुनिया जा रही है, हर एक चीज का दाम बढ़ रहे हैं. एक साधारण आदमी के लिए जीना बहुत मुश्किल हो रहे हैं. अच्छी नौकरी नहीं मिल रही है, अच्छी पढ़ाई करने के लिए पैसा नहीं है. क्या करे? अपने घर की जरूरतों को कैसे पूरा करे? हर एक व्यक्ति व्याकुल है, उनका सबका मन गिर जाता है. क्या करना है? परमेश्वर का भक्त कहता है परमेश्वर पर भरोसा रख, वो कभी भी हमें छोड़ के नहीं जाएगा. परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वो मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है. मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा. ഹല്ലേലൂയ. വിഷാദമുള്ളവർ, ഉള്ളിൽ ഞരങ്ങുന്നവർ എന്ത് ചെയ്യണം? ദൈവത്തിൽ പ്രത്യാശ വയ്ക്കണം. അവൻ അനന്യനാണ്, അവൻ ഒരിക്കലും മാറാത്തവനാണ്, മാറ്റമില്ലാത്തവനാണ്. സാഹചര്യങ്ങൾ മാറും, കൂട്ടുകാർ മാറും, കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ മാറും, അയൽക്കാർ മാറും, വീട് മാറും, ജോലി മാറും, കോളേജ് സ്കൂളുകൾ മാറും. പക്ഷെ ഒരിക്കലും മാറാത്തവനായി കൂടെ ഇരിക്കുന്നവൻ അവൻ പരിശുദ്ധനാണ്, അവൻ ഏക പരിശുദ്ധൻ. അവൻ വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ മാറാത്തവനാണ്, അവൻ കൂടെയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൽ പ്രത്യാശ വയ്ക്കുക. അവനാണ് എൻ്റെ മുഖപ്രകാശക രക്ഷ.
എന്താണ് മുഖപ്രകാശക രക്ഷ? എൻ്റെ മുഖം വിഷാദിച്ച് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞരങ്ങുമ്പോൾ എൻ്റെ മുഖത്തിന് പ്രകാശം നൽകുവാൻ, എൻ്റെ മുഖത്തെ ഒന്ന് തേജസ്സുള്ളതാക്കി തീർക്കുവാൻ, എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രത്യാശ നൽകുന്നവൻ അവൻ കഴിവുള്ളവൻ എൻ്റെ ദൈവം മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ ദൈവത്തിൽ പ്രത്യാശ വെക്കണം, ആ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് കണ്ണുകൾ ഉയർത്തണം. അതുകൊണ്ടാണ് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ ചോദിക്കുന്നത്, ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണുകൾ ഹല്ലേലൂയ ഉയരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നു, അവിടെ നിന്ന് എന്നെ സഹായിക്കുന്നവൻ വരും. ഹല്ലേലൂയ. നാം സമശിഷ്ടങ്ങളെ നോക്കുവാനല്ല, ഒരു ധനികനായ വ്യക്തിയെ ആശ്രയിക്കുവാനല്ല ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് നോക്കണം. പ്രത്യാശ നൽകുവാൻ കഴിവുള്ളവൻ നമ്മുടെ ദൈവം മാത്രമാണ്. അവൻ മാത്രമാണ് അനന്യനായിട്ടുള്ളവൻ, ഒരിക്കലും മാറാത്തവൻ. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങൾക്ക്, പ്രയാസങ്ങൾക്ക് ഇന്നയാളെന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കും, ഇന്ന കുടുംബത്തിൽ നിന്നൊരു സഹായം വരും, ഇന്ന വ്യക്തിയെ ഒരുപക്ഷെ എന്നെ തുണയ്ക്കുമെന്ന് നാം ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്, പലപ്പോഴും നാം ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളോ ചിന്തകളോ നടക്കാതെ അതിന് വിപരീതമായിട്ട് സംഭവിച്ചപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സ് തകർന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു, തകർന്നിരിക്കുന്നവരെ, വിഷാദിച്ചിരിക്കുന്നവരെ, നമുക്ക് പ്രത്യാശ നൽകുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരുവനുണ്ട്. അവങ്കിലേക്ക് നോക്കണം, അവനെ സ്തുതിക്കണം, അവന് മഹത്വം കൊടുക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. സങ്കീർത്തനക്കാരൻ തന്റെ ദുഃഖം മാറ്റിയത് അങ്ങനെയാണ്, തന്റെ വിഷാദം മാറ്റിയത് അങ്ങനെയാണ്. യഹാं पे भजन संहिता लिखने वाला भक्त कहता है, दूसरों के ऊपर देखने से हमारा व्याकुलता नहीं हटेगा, हमारा गिरा हुआ मन वो उठेगा नहीं. क्या करना है? परमेश्वर पर भरोसा रख. तब क्या करेगा? वो मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है. वो मेरा गिरा हुआ मन को उठाएगा, वो मुझे वापस लाएगा, मेरे अंदर से स्तुति प्रशंसा निकलेगी. ഒരു വാക്യം കൂടെ നമുക്ക് വായിക്കാനുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. യെശയ്യാവിന്റെ പുസ്തകം 61-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് വരാം. യെശയ്യാ का भविष्यवाणी 61 उसकी तीसरी आयत देखिए. 61-ന്റെ 3 വായിച്ചേ. സിയോനിലെ ദുഃഖിതന്മാർക്ക് വെണ്ണീറിന് പകരം അലങ്കാരമാലയും ദുഃഖത്തിന് പകരം ആനന്ദ തൈലവും വിഷണ്ട മനസ്സിന് പകരം സ്തുതി എന്ന മേലാടിയും കൊടുക്കുവാൻ അവൻ എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു. क्या लिखा है यहाँ पे? यशायाह 61:3 सिय्योन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांधूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे धर्म के बाज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाए और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो. अगर परमेश्वर की महिमा हम पर प्रकट होना है, जो जब हम विलाप के हृदय वाले बन जाते हैं, हमारे विलाप को दूर करने के लिए एक ही रास्ता है. क्या रास्ता है? परमेश्वर से उसकी स्तुति हम पाना है. हमारे मुंह से जब परमेश्वर की स्तुति निकलेगी, परमेश्वर को हम जब धन्यवाद करने लगेंगे, हमारी विपरीत परिस्थिति के ऊपर देखते हुए नहीं, ऊपर स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर के ऊपर उसकी ओर देखते हुए जब हम उसकी स्तुति करना, उसकी आराधना करना, उसका धन्यवाद करना शुरू करेंगे, तो हमारा विलाप का हृदय निकाल करके वो हमें आशा से भरेंगे. हमारे गिरा हुआ मन वो बदल करके हमारा मन को प्रसन्नता से भरेंगे. ഈ ഒരു കാര്യം വളരെ നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ പഠിച്ചതാണെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ ചില മാസങ്ങളായിട്ട് വിഷമിപ്പിക്കുന്ന, പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്ന അനേക സംഭവങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ ഓർമ്മിപ്പിച്ച ഒരു വചനമാണിത്.
ഹല്ലേലൂയ. പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിൽ മനസ്സ് വിഷമിപ്പിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ, സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, ചിലരുടെ വാക്കുകൾ നമ്മളെ മുഷിപ്പിക്കുമ്പോൾ, നമ്മെ വിഷമിപ്പിക്കുമ്പോൾ, നമുക്ക് ദുഃഖം തരുമ്പോൾ, ഹല്ലേലൂയ, ഒരു മറുമരുന്ന് ദൈവം തന്റെ വചനത്തിൽ നമുക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. എന്താണ് ആ മറുമരുന്ന്? ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. സ്തുതി എന്ന മേലാട അണിയുക. നമ്മുടെ മുകളിൽ സ്തുതി കൊണ്ട് നമ്മെ അങ്ങ് നിറയ്ക്കുക. ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അവന് നന്ദി കരറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അവന്റെ ഉപകാരങ്ങൾക്ക് അവനെ സ്തോത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. പെട്ടെന്ന് 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 നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സമാധാനം നിറയുവാനിടയായി തീരും. എൻ്റെ അനുഭവമാണ്. എപ്പോഴും എനിക്ക് ആ കാര്യം ഓർമ്മ വരത്തില്ലെങ്കിലും ഓർമ്മ വന്ന് ഞാൻ ആ കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ, ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുമ്പോൾ, ദൈവത്തിന് നന്ദി കരേറ്റുമ്പോൾ, അവൻ ദൈവികമായ സമാധാനം കൊണ്ട് എൻ്റെ ഹൃദയം നിറയാറുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. സാഹചര്യങ്ങളെ ദൈവം മാറ്റും. ഹല്ലേലൂയ. അതിന്റെ മേൽ ജയമെടുക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കും. ദുഷ്ടനവിടെ പിടിച്ചു നിൽക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല. എവിടെ യഹോവയുടെ സ്തുതി ഉയരുന്നുവോ, എവിടെ ദൈവത്തിന്റെ ആരാധന ഉയരുന്നുവോ, അവിടെ ദുഷ്ടൻ അധികം നേരം പിടിച്ചു നിൽപ്പാൻ കഴിയത്തില്ല. അവൻ അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങി വരും. അവിടെ ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടും. അവൻ എല്ലാ ദുഷ്ടന്റെ പ്രവൃത്തികളും മാഞ്ഞു പോകുവാനിടയായിത്തീരും. ദുഷ്ടൻ നമ്മെ വിഷമിപ്പിക്കുകയാണോ, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വിഷാദം കൊണ്ട് വരികയാണോ, ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിലെ മരുന്നെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. അവന് സ്തുതി കരേറ്റണം. വിഷാദം മാറും. അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ സമാധാനം നമ്മെ വ്യാപരിപ്പാനിടയായിത്തീരും. അതുകൊണ്ടാണ് എഫേസ്യ ലേഖനം 5-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, इसलिए परमेश्वर का वचन एफेसियों के पत्रिका 5वां अध्याय उसकी 20वीं आयत देखिए. 5:20 सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो. सदा सर्वदा हर एक बात के लिए, हर एक समय प्रभु परमेश्वर की महिमा करें, उसका धन्यवाद करें. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ദൈവവും പിതാവുമായവന് എല്ലായ്പ്പോഴും എല്ലാറ്റിലും സ്തോത്രം ചെയ്തുകൊള്ളുവീൻ. ഏത് വിപരീത സാഹചര്യമായിക്കൊള്ളട്ടെ, എപ്പോഴും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ പിതാവായ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുവാൻ കഴിയുമോ, അവിടെ ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു ദൈവ സാന്നിധ്യം, ഒരു തണുപ്പ് നമുക്ക് അനുഭവിപ്പാൻ കഴിയും. വചനം വെറുതെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതല്ല, നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നിരിക്കുന്ന അവന്റെ ആയുധമാണ്. സർവായുധ വർഗത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുവാനുള്ളതാണ് വചനം എന്ന ആയുധം. ദുഷ്ടൻ നമ്മളെ നിരാശ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ, നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വിഷാദം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ, അതിനെ ജയിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അവൻ സ്തുതി എന്ന മേലാട, ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ, ദൈവത്തിന് മഹത്വം കരയേറ്റുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 6-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 28-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ, लूका का सुसमाचार 6वां अध्याय उसका 28वां आयत देखिए. वहां पे प्रभु यीशु मसीह खुद कहा है, हालेलुया. परमेश्वर कहता है, जो तुम्हें श्राप देता है उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करता है उसके लिए प्रार्थना करो. നിങ്ങളെ ശപിക്കുന്നവരെ അനുഗ്രഹിക്കുവേൻ. നാം അനുഗ്രഹം അനുഭവിക്കേണ്ടതിന് വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. നിങ്ങളെ ദുഷിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവേൻ. ഹല്ലേലൂയ. മറ്റുള്ളവരെ അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ, നമ്മെ ശപിക്കുന്നവരെ അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ, നമ്മുടെ ശത്രുക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. അവർ മുടിഞ്ഞു പോകുവാനല്ല, അവർക്കൊരു മാനസാന്തരം ഉണ്ടാകുവാൻ, അവർ ദൈവമക്കളായി തീരുവാൻ അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം. जो हमें श्राप देता है, जो हमारी निंदा करता है, जो हमारे विरुद्ध कार्य करता है, उनकी भलाई के लिए प्रार्थना करें. वो भी परमेश्वर के बच्चे बनने के लिए प्रार्थना करे. उनको श्राप के बदले आशीष दे, ताकि परमेश्वर हम में प्रसन्न हो जाए, क्योंकि हम आशीष पाने के लिए परमेश्वर हमें बुलाया है. आशीष के वारिस बनने के लिए परमेश्वर हमें बुलाया है. रोमियो के पत्री 12 का 14 में भी वो लिखा है,
जो तुम्हें सताता है उनके लिए प्रार्थना करे, जो श्राप देता है उनको आशीष दे. റോമർ 12:14 നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു താൻ ക്രൂശിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, അതിനു മുന്നേ തന്നെ ജനം ദ്രോഹിക്കുമ്പോൾ, ദുഷിക്കുമ്പോൾ ശകാരത്തിന് പകരം ശകാരം കൊടുത്തില്ല. അവർക്ക് വേണ്ടി ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു. അവർ നശിച്ചു പോകാതിരിക്കുവാൻ, പിതാവേ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്ന് അറിയായികയാൽ അവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ. പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ നമുക്ക് കഴിയണം, മറ്റുള്ളവരെ അനുഗ്രഹിപ്പാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. സ്തെഫാനോസിനെ കല്ലെറിഞ്ഞപ്പോൾ സ്തെഫാനോസ് പറഞ്ഞു, പിതാവേ ഇവർക്ക് പാപം നിർത്തരുത്, ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ. जब स्टीफन को लोग पथराव कर रहा था तब वो प्रार्थना किया, प्रभु परमेश्वर इन लोगों को माफ कर, उनकी पाप की क्षमा कर. क्योंकि स्टीफन जो है परमेश्वर का बच्चा था, प्रभु यीशु मसीह का चेला था. प्रभु यीशु मसीह को जब लोग श्राप दे रहा था तब उनके लिए प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करके हमें एक नमूना दिखाया. और जब प्रभु यीशु मसीह पसह का पर्व मना करके पकड़वाने के लिए जा रहा था, उस समय परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, वो हालेलुया परमेश्वर की धन्यवाद करते हुए उस बगीचा में गए. हालेलुया. पसहा का पर्व मनाने के बाद, अपने चेलों के साथ मनाने के बाद वो परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए उस बगीचे में गए. क्यों? पकड़वाना के लिए, पिटाई के लिए, क्लेश उठाने के लिए, कष्ट सहने के लिए, क्रूस उठाने के लिए, मरने के लिए. जब वो प्रभु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जा रहा था, वो कैसे जा रहा था? वो परमेश्वर की धन्यवाद की गीतें गा करके अपने चेलों के साथ जा रहा था. സുവിശേഷത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട്, യേശു ക്രിസ്തു പെസഹ ആചരിച്ചതിന് ശേഷം സ്തോത്രം പാടിക്കൊണ്ടാണ് ഒലിവുമലയിലേക്ക് പോകുന്നത്. എന്തിനാ സ്തോത്രം പാടിക്കൊണ്ട് പോയത്? ഹല്ലേലൂയ. ക്രൂശിക്കപ്പെടുവാൻ, കഷ്ടമനുഭവിക്കുവാൻ, നിന്ദിക്കപ്പെടുവാൻ, മരിക്കുവാൻ യേശു സ്തോത്രം പാടിക്കൊണ്ടാണ് പോകുന്നത്. നമുക്ക് കഴിയുമോ? ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം പാടിക്കൊണ്ട് പോകുവാൻ കഴിയുമോ? ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിൻ്റെ നാമം മഹത്വപ്പെടട്ടെ. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഹല്ലേലൂയ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അവൻ സ്തോത്രം പാടിക്കൊണ്ട് ഒലിവുമലയിലേക്ക് പോയി. ഹല്ലേലൂയ. എത്ര മഹത്വകരമായ ദൃഷ്ടാന്തമാണ് കർത്താവ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത്. താൻ പിടിക്കപ്പെടുവാനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ, ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ, താൻ പെസഹ ആചരിച്ചതിന് ശേഷം കഷ്ടമനുഭവിക്കുവാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ അവിടെ നാം ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത്, അവൻ സ്തോത്രം പാടി ഒലിവുമലയിലേക്ക് പോയി. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കഷ്ടതയാണെങ്കിൽ, നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ക്രൂശാണെങ്കിൽ, മരണമാണെങ്കിൽ സ്തോത്രം പാടിക്കൊണ്ട് അതിനെ അഭിമുഖീകരിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുമോ? അതുകൊണ്ടാണ് എഫെസ്യ ലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, എല്ലാറ്റിലും എല്ലായ്പ്പോഴും സ്തോത്രം ചെയ്യുവിൻ. यहाँ पे देखिए मत्ती सुसमाचार 26:30 में लिखा है, फिर वे भजन गाकर जैतून पहाड़ पर गए. क्यों गए? पकड़वाने के लिए, कष्ट सहने के लिए, क्रूस उठाने के लिए, मरने के लिए. जब प्रभु यीशु मसीह जा रहा था, वो कैसे गया? वो भजन गा करके परमेश्वर की स्तुति करते हुए गए. हालेलुया. अपने चेलों के साथ, अंतिम फौज के साथ जब वो जा रहा था, उनको मालूम था वो उस रात को पकड़वाया जाएगा. യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അറിയാമായിരുന്നു അവൻ പിടിക്കപ്പെടുമെന്ന്. ഹല്ലേലൂയ. അവൻ പോയത് എങ്ങനെയാണ്? സ്തോത്രം പാടിക്കൊണ്ടാണ്. ഹല്ലേലൂയ. वो
परमेश्वर का भजन गाते हुए, स्तुति करते हुए ओलिव पहाड़ पर गया। वहां पे वो पकड़ा गया, सताया गया, क्रूस उठाया और मारा गया। इसलिए एफेसियों की पत्रिका में कहता है हर समय हर बात के लिए परमेश्वर की स्तुति करें। स्तुति करने के लिए परमेश्वर हमें ये जीव दिया है। पहला कुरिन्दी 4 अध्याय उसका 12 आयत देखेंगे। ഹല്ലേലൂയ। 1 കൊരിന്ത്യർ 4 അധ്യായത്തിന്റെ 12 വാക്യം കൂടെ വായിച്ച് നമുക്ക് ഈ ചിന്ത ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം. 1 കൊരിന്ത്യർ 4:12. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. पहला कुरिन्दी 4 का 12 पढ़े। हालेलुया, ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. लोग बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं, वे सताते हैं, हम सहते हैं, वो बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं। ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് തന്റെ ജീവിതാനുഭവം പറയുകയാണ്. ശകാരം കേട്ടിട്ട് ആശീർവദിക്കുന്നു, ഉപദ്രവമേറ്റിട്ട് സഹിക്കുന്നു, ദൂഷണം കേട്ടിട്ട് നല്ല വാക്ക് പറയുന്നു. യേശു ക്രിസ്തു അങ്ങനെ ചെയ്തെങ്കിൽ, ആദ്യമേ അപ്പോസ്തലന്മാർ അങ്ങനെ ചെയ്തെങ്കിൽ, ഇന്ന് ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യരായിരിക്കുന്ന നമുക്കും അത് സാധ്യമാണ്. ഏതു സമയത്തും സ്തോത്രം ചെയ്യുവാൻ, ദുഷിക്കുന്നവരെ പകരം ദുഷിക്കുവാനല്ല, ശപിക്കുന്നവരെ പകരം ശപിക്കുവാനല്ല, നമ്മുടെ നാവിനെ ലോകക്കാരെ പോലെ ഉപയോഗിക്കുവാനല്ല, നമ്മുടെ കർത്താവ് ഉപയോഗിച്ചവളെ ഉപയോഗിക്കുവാൻ, ഒരു ശിഷ്യന്റെ നാവായിട്ട് മാറ്റുവാൻ നമ്മുടെ കർത്താവ് ഒരു മാതൃക കാണിച്ചുവെങ്കിൽ, ആദ്യമേ അപ്പോസ്തലന്മാർ ഒരു മാതൃക കാണിച്ചുവെങ്കിൽ, അതിനുവേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ നാവിൽ നിന്ന് ഇനി തെറ്റായ വാക്കുകൾ വരരുത്, നമ്മുടെ നാവിൽ നിന്ന് ഒരു അശുദ്ധി പുറപ്പെടരുത്, മറ്റുള്ളവരെ ദുഃഖിപ്പിക്കുന്ന മുറിവേൽപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകൾ പുറപ്പെടരുത്, മറ്റുള്ളവർക്ക് ആത്മീക വർധന വരുത്തുന്ന ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുത്തുന്ന വാക്കുകൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടട്ടെ. ദൈവത്തെ നമുക്ക് നമ്മുടെ നാവ് കൊണ്ട് മഹത്വപ്പെടുത്താം. आइए हम अपने आप को समर्पण करें. अगर प्रभु यीशु मसीह अपने जीव को परमेश्वर के स्तुति करने के लिए इस्तेमाल किया, हमारे लिए एक नमूना बना, अगर परमेश्वर के जन जो प्रेरितों अपने जीव को सही तरह से इस्तेमाल करके हमें दिखाया, तो हम भी आइए समर्पण करें, अपने आप को परखें और प्रभु के सामने समर्पण करें. प्रभु, मैं मेरा जीव को आज से कोई गलत काम के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा, दूसरों के ऊपर मैं छल नहीं निकालूंगा, दूसरों को गाली नहीं बरसूंगा, श्राप नहीं दूंगा. हर बात के लिए दूसरों को मैं आशीष दूंगा, हर बात के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करूंगा, मैं दूसरों की आत्मिक उन्नति के लिए मेरे जीव को इस्तेमाल करूंगा. ऐसे प्रार्थना करके समर्पण करके परमेश्वर के सामने आए. हालेलुया. परमेश्वर आपको आशीष देंगे. इस वचन के साथ परमेश्वर सबको आशीष दे. ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം.